So today we will discuss a small topic that is nothing but semiconductor materials. సో సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటిది అనే దాని గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం. సో బేసికల్గా మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేసి మనం కెమిస్ట్రీలో చదువుకుంటాం, మెండలివ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేసి. సో ఆ పీరియాడిక్ టేబుల్లో గ్రూప్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఆ గ్రూప్స్లో ఫోర్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఏమంటారంటే మనకు సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ అని అంటారు. ఓకేనా, క్లియర్గా వినండి. సో ఫోర్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెమీ కండక్టర్స్. సో ఈ సెమీ కండక్టర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ హ్యావ్ లిజన్ ద వర్డ్స్ ఓన్లీ ద సిలికాన్ అండ్ జెర్మేనియం. Why we had listened only the words silicon and germanium? Because silicon and germanium is abundantly available in our nature. So we are taking the silicon and germanium for the preparation of semiconductor materials because it is abundantly available in the nature. Okay, so one more thing, in the both the materials of silicon and germanium, silicon is mostly preferred than the germanium. Why? What is the reason? Because the reason is nothing but semiconductors has the property, that is, if the temperature is increased or if there is any rise in temperature, then the conduction takes place in the semiconductor material. So semiconductors has a property. So and before going to this, I will say within a short period we have positive temperature coefficient, negative temperature coefficient, zero temperature coefficient. So zero temperature coefficient in the sense, if any rise in the temperature, if there is no change in the resistance of that material, that is nothing but the zero temperature coefficient. Next, what is meant by positive temperature coefficient? The positive temperature coefficient is nothing but when there is a rise in temperature, there is a rise in resistance, is nothing but a positive temperature coefficient. And what is meant by negative temperature coefficient? So negative temperature coefficient is nothing but when there is a rise in temperature, then there is a decrease in resistance, increase in conductance. So I'll go through the basics next classes like resistance, conductance, all the things. Okay, you just remember that we have three types of temperature coefficients: positive, negative and zero. So in zero temperature coefficient, if temperature is raised, then the resistance does not change in zero. If the temperature is raised, if the resistance is also raised, then that is nothing but positive temperature coefficient. When temperature is raised but the resistance is decreased, when the resistance is decreased, even the temperature is raised, that is nothing but the negative temperature coefficient of resistance. All the semiconductors comes under the negative temperature coefficient of resistance. That in the sense, if any change in the temperature takes place, then the resistance is going to be decreased. To say in a simple word, తెలుగులో చెప్పాలంటే మా సింపుల్గా, టెంపరేచర్ కనుక పెరిగిందంటే, రెసిస్టెన్స్ కనుక తగ్గిందంటే దాన్నే నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటారు. ఇప్పుడు మనకు సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ అనేటివి అలాంటి కేటగిరీకి చెందినటువంటివే. అంటే మనకు ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినా దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది ఏ దాంట్లో, సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్లో. సో ఇక్కడ మనకు జెర్మేనియం, సిలికాన్ అనే రెండు మెటీరియల్స్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. సో జెర్మేనియం అనేది మనకు దానికి 0.3 volts అనేది కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అంటారు దాన్ని. అంటే జస్ట్ స్మాల్ 0.3 volts ఇస్తే దాంట్లో కండక్షన్ జరిగిపోతుంది. అదే సిలికాన్కి 0.7 volts ఇస్తే కండక్షన్ జరుగుతుంది. దాన్ని కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అంటారు. సో ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ ద సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ని కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అంటారు. సిలికాన్కి అయితే 0.7, జెర్మేనియంకి అయితే కనుక 0.3. ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అమ్మా ఇవి. సో సిలికాన్కి అయితే కనుక 0.7, జెర్మేనియంకి అయితే కనుక 0.3. సో మనకు సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ అనేవి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట. నెక్స్ట్ తర్వాత మనకు ఇవి సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఫోర్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఈ సెమీ కండక్టర్స్ ఏవైతే ఫోర్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో ఉన్నాయో వాటిని ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటారు. సో మనకు ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్, ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి. సో మనకు యాడింగ్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్
సో మనము ఒక సెమీ కండక్టర్ని పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్గా కానీ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్గా కానీ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్లో మనకు 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి ఒకవేళ కనుక నువ్వు 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని కనుక యాడ్ చేస్తే 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకు ఫామ్ అయ్యే సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ని ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ అని అంటారు. ఒకవేళ నువ్వు 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి 3rd గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసినట్టయితే 3rd గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉండే దానిని యాడ్ చేసినట్టయితే మనకు ఫామ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటారు అంటే కనుక దాన్ని పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ అంటారు. ఓకేనా. పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్లో మనకు హోల్స్ అనేటివి మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్గా ఉంటాయి. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి పీ టైప్లో తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దాన్ని మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అంటారు. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఎన్ టైప్ మెటీరియల్లో ఎక్కువ ఏముంటాయంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ హోల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ చార్జెస్ అనమాట. సో ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డాష్ చార్జ్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ నెగటివ్ చార్జ్. సో ప్రోటాన్ హ్యాస్ పాజిటివ్ చార్జ్ వెన్ యూ కమ్స్ టు కెమిస్ట్రీ, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఓకే. సో ఈ రకంగా ఉంటాయన్నమాట. సో ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ ఎలా ఫామ్ చేసుకోవాలి, పీ టైప్ మెటీరియల్ ఎలా ఫామ్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ మనకు డిస్కషన్లో చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. సో ఈ మెటీరియల్స్ని ఫామ్ చేసుకొని మనము పీ టైప్ మెటీరియల్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్గా ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ పీ టైప్ మెటీరియల్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్, సో ఈ రెండింటిని కూడా కంబైన్ చేశారంటే కనుక ఒక పీ టైప్ మెటీరియల్ ఒక ఎన్ టైప్ మెటీరియల్, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేశారనుకోండి ఏమవుతుంది, ఒక డయోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. మనకి ఏమవుతుంది, ఒక డయోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఒక పీ టైప్ మెటీరియల్ ఒక ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ రెండు పెట్టడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, డయోడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ డయోడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో డయోడ్కి పాజిటివ్ సైడ్ ఉండే టర్మినల్ వచ్చేసరికి డయోడ్ అనే దానికి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 layers 1 junction 2 terminals. సో 2 terminals ఆర్ యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్ అండ్ మధ్యలో ఒక జంక్షన్ ఉంటుంది. పీ టైప్ ఎన్ టైప్ అనేది 2 లేయర్స్ అన్నమాట. సో ఈ లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ డయోడ్ వచ్చేసరికి నేను క్లాస్లో మీకు చెప్పాను స్విచెస్ అని. స్విచెస్లో ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ అనేది డయోడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని. సో ఈ డయోడ్ అనేది అన్కంట్రోల్డ్ స్విచ్, అంటే సర్క్యూట్ పారామీటర్స్ని బట్టి మనకు ఆ డయోడ్ ఫంక్షనింగ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అంటే సర్క్యూట్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సర్క్యూట్, నాట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ అస్, ఇట్ విల్ బి టోటలీ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. So the device which is in our control, that is nothing but the triad. Triad is a device which is in our control. To make on or to make off thyristor devices, we can turn on the devices, and some devices we cannot turn off. Turn off is depends upon the type of the circuit. Okay. So we are discussing about the diode. Diode is a switch which is a uncontrollable switch is the diode. Okay. Uncontrollable switch is the diode. Okay. Diode is having 2 terminals, one is anode, another is cathode, and also having one junction between the P and N layers. There is a junction, and again these diodes, we have different types of diodes. I had said in the last class itself, like tunnel diode, Zener diode, Shockley diode. Okay, like this, so many diodes, pin diode. We have different types of diodes in it. So all the diodes or the devices, all the diode devices will have 2 types of conductions. One is forward bias conduction and another one is reverse bias conduction. In forward bias conduction itself, it allows the current to flow through it. In reverse bias conduction, it does not allow the current to flow it. It will block the current. It will does not conduct. It will block the current. సో ఏమంటే ఇప్పుడు మనకు డయోడ్ అనేది ఆన్ స్టేట్ ఆఫ్ స్టేట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు ఆన్ స్టేట్గా వర్క్ అవుతుంది అంటే కనుక ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో ఆన్ స్టేట్గా వర్క్ అవుతుంది, రివర్స్ బ్యాస్లో డయోడ్ అనేది ఆఫ్ స్టేట్గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఆన్ స్టేట్ అంటే ఏంటంటే కనుక యానోడ్ అనేది పాజిటివ్ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ చేయాలి, క్యాథోడ్ అనేది నెగిటివ్ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ చేయాలి, అప్పుడు మనకు డయోడ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో దాన్నే ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటాం. సో రివర్స్ బయాస్ అంటే ఏంటంటే కనుక డయోడ్కి మనకు యానోడ్ అనేది నెగటివ్ కనెక్ట్ చేసి క్యాథోడ్ అనేది పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే రివర్స్ బయాస్ అంటారు. సో ఈ రివర్స్ బయాస్లో డయోడ్ అనేది బ్లాకింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లాకింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా. సో ఈ రకంగా మీకు టోటల్గా చెప్పాలంటే కనుక డయోడ్ అనేది 2 విధాలుగా పనిచేస్తుంది అనమాట, ఫార్వర్డ్ బయాస్, రివర్స్ బయాస్. సో a short description on diode.
1 or 2 bits will be coming from this video. Okay, thank you for watching and keep on subscribing. Tell to your friends. We will be doing some videos on electrical, and that will be useful for all the people who are working for the competitive as well as for academic, ITI, diploma, BTech, MTech, all the students. I will go through the power electronics is a subject that is very useful in MTech, and I will go through with all the subjects, all the basics first of all. Then after we will go with each and subject wise also, and I will be preparing on board also, and whenever I am saying, I will be saying on the board if it possible. Okay, I will make it. Okay, it will depends upon you. Why? Because if the more people are there in the subscription, then I will be also doing work hard towards you. Okay, so really depends upon you. Okay, thank you for watching. Thank you. Signing out. Bye.